अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो वैसे अहमद पंजाबी। लो जी मौलाना ने एक बारी फिर खड़ा कर दिता जे दन दनादन दन कर छड़िया। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। मौलाना बाहर आए ने अज फिर ते मौलाना ने दुख दी रग ते एक बारी फिर सट मारी है। हाँ जी किन्हां दी दुख दी रग आ तुहानूं पता ही है कि वो जेड़े मौलाना दे पिछे अपने शुद्धने इन्हां ने छड्डे सन और मौलाना नूं डराउण धमकाउण दी कोशिश कीती सीगी कि मौलाना बंदे बन जाओ नहीं ते आ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲੇ ਲਈ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗੰਦੇ ਤਰੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਰ ਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ लेकिन मौलाना ने झुकन तो इनकार करता, मौलाना ने डरन तो इनकार कर दिता क्योंकि मौलाना आप उन्होंने ही बंदा तो अपना बंदा अपने बंदियां तो किद्दां मेरा मतलब है कि डर सकता क्योंकि मौलाना ने पता कि भाई आ मैनू आशीर्वाद भी इधरों ही आ हिसाब किताब लाने दी तो जनाब मौलाना दोबारा मैदान च आया और मौलाना ने ऐसे चुभते हुए सवाल जोड़े ने वो उठाए ने कि हुण फिर हर पासे खप पै गई है कि बजाए डरन दे मौलाना खामोश होने। हालांकि वो चिड़ी वाली सरकार नहीं, वो जी चिड़ी नहीं उठती। मेरा मतलब उसकी चिड़ी बीमार शमार है सेठी दी, सेठी चिड़ी वाला वो मेरा मतलब चिड़ियाँ उड़ाने वाला जोड़ा वो भी आके उन्हें भी कहता सी कि मौलाना नूं कह देना चाहिए कि मेरे को गलती हो गई मेहरबानी करो। लेकिन मौलाना ने किसी की गल नहीं सुनी। मौलाना ने कहा कोई गलती नहीं हुई, जो मैं क्या मैं उत्ते कायम हाँ, मैं अज भी खड़ा। बल्कि मौलाना ने एक नवा जोड़ा हिसाब किताब लाता। मौलाना ने कहा गल्लां वैसे मौलाना सच्चियां कर रहा चाहे उन्हों का ही बंदा लेकिन गल्लां सच्चियां कर रहा। मौलाना की कह रहा? मौलाना कह रहा है कि जनाब आ देखो शहीदों के पिछे तुसीं लुकन डे हो, आ जिहड़ी बगैरती बेशर्मी तुसीं कीती आ और बई आ कारगिल च की होया सीगा उत्थे जिन्ने शहीद होए उन्हां दी तुसीं जिहड़ियां मैयतां लैण तो इनकार कर दिता। तुसीं इन्हां नूं कहा कि साडे है ही नहीं। अंदाज़ा करो और आ गल हकीकत आ उत्थे इन्हां ने इनकार कर दिता। उत्थे अपना करनल शेर खान जिहदा मुजस्समा पांदे PTI ते कि 9 मई नूं उहदा मुजस्समा तोड़ छड्डिया, वो है ही नहीं सी वैसे उहदा मुजस्समा लेकिन वो शहीद जिन्हों कहते आ इतना बड़ा शहीद ਉਹਦੀ मैयत लैन तो इनकारी सी छड्ड के दौड़ गए भज गए। मतलब इनकार करता कि साडा है नहीं, करनल नहीं साडा, कहते साडा नहीं है, सानूं नहीं पता कौन, जिथे मर्जी इन्हूं करो। वो फिर ਜਿਹੜੇ इंडिया वाले सीगे उन्होंने ने कहा कि बई कमाल बहादरी नाल लड़िया, इन्हें सानू इन्ना जिहड़ा ना वक्त पाई रखिया और बड़ा दलेर और बहादुर सी करनल शेर खान। उन्होंने इन्हूं कहा कि भाई तुहाडी मेहरबानी है, अपना तुहाडा बंदा है अपना कम से कम बाकियां दी तलाशियां तो तुसीं नहीं लियां वो असीं दफनातियां लेकिन यह करनल शेर खान जिहड़ा यार इहदी मैयत कम से कम ले लो, इतनी बहादरी नाल लड़िया। वो तां इन्हां ने फिर उहदी जिहड़ी ना वो लई ते वो मौलाना ने याद करवाया कि तुसीं तां अपने शहीद उत्थे छड्ड के जिहड़े दौड़ गए सो, इनकारी हो गए सो ते तुसीं हुण शहीदां दे पिछे लुकन डे हो। और मौलाना कहंदे मेरे ते गंदे अखलीस जिहड़े हमले करवाए गया। मौलाना कहंदा कि सब तो पहले वो जिहड़ा फौज आ और जिहड़ी फौज दा जिहड़ा अफसर आ जिन्हें कमरे च बह के आ मेरे ते मेरी पार्टी के खिलाफ प्रोपोगंडा करवाया, सब तो पहले वो माफ़ी मंगे। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। मैं कहना भी मौलाना आ गया, मौलाना छा गया। मौलाना ने जनाब वो माफ़ी का जरा कहना मैं नहीं मंगनी माफ़ी, तुसीं मंगनी है पहले से वो मंगो माफ़ी जिन्होंने हिसाब किताब लवाया, जिन्होंने गुल्ले लेयर की जी वो मौलाना के पिछे लवाई। हाँ तो हजे तो बाबा जी कहते कुछ भी नहीं है, मौलाना के पिछे जी और बहुत सारिया चीज़ां आने वाली। मैं बाबा जी जब ये अपना ही बंदा उन्होंने मौलवी फिर किहड़ियां की चीज़ां पिछे क्यों लवांदे पिछे? बाबा जी कहते मौलाना नूं हवा भी तो बनाना ना मौलाना दा। बई किसी की जरूरत होंगी इत्थे, अंदाज़ा करो इत्थे कोई PTI वाला हुंदा कोई हल्की जी इदां दी गल हुंदी अज उन्हूं
ਟੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭੇਜੋ ਡਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਡਾਲਾ ਭੇਜੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਆ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜਾ ਹਲਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡ। ਅਸਲ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ, ਗਾਲ ਟੈਪ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੁਣ ਆਮ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਲਮ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਏ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ, ਆ ਸੁਣ ਲਓ। एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है। देखो कौन हो सकता? मौलाना कहते हैं कि मौलवी अगले दिन मेरे नाल बैठा रोटी खांदा सी, नाले मैनूं मुबारक दे रहा सीगा कि बई बहुत बहुत मुबारक होए, बहुत बड़ा जलसा, कमाल करते तुसीं, कमाल का खिताब किया। मौलाना कहता दूजे दिन जाके वो टसवे पा रहा सी। मौलाना ने भी चला ना वो जुगत लाई है चंगी भली ठीक ठाक किस्म की, पर किनू लाई? एक ही हो सकता है, शराब का ड्रम। शराब का ड्रम जाके मौलाना ने बह के रोटियां खा के मौलाना ने मुबारक दे के तो दूजे दिन आके बैठा रो रहा सी। ड्रामेबाजी देखो, चेक करो यार, इन्होंने किड्डा वड्डा गैरत मौलवी है यार। वैसे बाबा जी कहते है दोवें बगैर छज का कोई भी नहीं गा, सारे कंपनी के खिडारी ने, कंपनी के जमूरे ने, बच्चे जमूरे जिदा खिलाते हैं, जिन्होंने जिस पोजीशन से खिलाते हैं उस पोजीशन से आके खेडते हैं। तो मौलाना भी जो खेड रहा तो वह भी खेड रहा। लेकिन रंगबाज देखो जरा, मौलाना ने वो रंगबाजी जी ना वो बेनकाब करती कि मैंने मुबारक देने वाला दूजे दिन बैठा उत्ते रो रहा। क्यों आ क्यों वो शराब का ड्रम जरा। बाबे कहते कि यार इन्हों के ढिड के जड़ियाँ ने ना वो हराम चीज़ां ने, तां करके ये हरामजदगी तो आवाज़ नहीं है, इन्होंने हरामजदगी करनी है। तो वो जो शराब का ड्रामा भी हरामजदगी कर रहा, जिदा उन्होंने मैसेज मिलता वो पहुँच जाता है अपनी प्रैस कानफ्रेंस करन। तो खैर मौलाना ने उत्थे जो ना वो चंगी भली सुनाई। तो हुण जनाब हर पासे थड़तली पै गई आ। हुण सब तो अहम गल जिहड़ी है, अहम हाँ वो किहड़ी गल आ कि हुण मैं तो कर रहा इंतज़ार। हुण तुसीं कहोगे कि यार काहदा इंतज़ार हो रहा इत्थे? बई इत्थे इंतज़ार हो रहा कि हुण कंपनी कोई होर शै लॉन्च करेगी। हुण तुसीं कह रहे हो यार किहड़ी शै लॉन्च करेगी? बई जिद्दां आ गुलर लई उन्हें लॉन्च की। हाँ गुलर लई ने आके जो उन्हें गंदे रिलीज़ इल्ज़ामात लाए मौलाना ने, हुण गुलर लई तो अगे 4 हथ अगे वो हुण देखो कौन कंपनी जिहड़ी ना सामने लैके आंदी आ, ओहदे ते डायरैक्ट मौलाना ते इल्ज़ाम लवांदी। बाबा जी कहते हुण किहड़ा इल्ज़ाम रह गया मौलाना ते लाने का? मैं कहा बाबा जी ऐन गैन वाला। हाँ कोई हुण कंपनी ले आएगी सामने, वो हुण आके कहेगी कि भैया मौलाना ने ऐन गैन करके बाबा जी कहते ऐन गैन
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਨਕ ਤੇ ਗੈਨ ਗੁਬਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਗੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਬਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਵਾਲੇ ਰਾਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫੌਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਪਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਗੇਮ? ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ, ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇhtਜਾਜ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ, ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਫਾ ਪੌਡਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਸੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਅਤੇ ਅਸਾਸਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਨੀਫਾ ਪੌਡਰੀ ਆ ਅਤੇ ਡੱਡੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨੀਫੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਨੀਫਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਡੱਡੂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜੱਫੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਫਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਰ ਆਦਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇhtiyat ਕਰੋ, ਇਸ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਡੱਡੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੀਫਾ ਪੌਡਰੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਖੱਪ ਪਾਈ, ਹੱਲੜਵਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਨੀਫਾ ਪੌਡਰੀ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨੀਫੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਤ ਮਾਰ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਿੱਤ ਮਾਰ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਪਲਸ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਪਾਊਡਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ
ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਮਾਰ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ 60 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਵਰਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ 50-60 ਬੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਗ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗਾ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਡੂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋਰਿਆ ਜਲਸਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਆਪ ਪਾਊਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵੀ ਕੰਪੇਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਡੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨੀਫੇ ਪਾਊਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਊਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਬਤੇ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗੰਜਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਢੋਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਜੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਟਾ ਢੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢੋਲ ਜਿਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਗੰਜਾ ਦਾ ਢੋਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ 'ਚ